जीवन एक परीक्षा अटे बंधुगण। यह प्रत्येक दिन परखा जाइथाए। एथिरे विफल सही व्यक्ति होइथाए जे एहाकु देखिकी डरी थाए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही कार्यक्रम बिछा राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा बिछा राशि 2024 अगस्ट मासटी किपरि रहिबा। बिछा राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेषकर अगस्ट मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कई प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। अगस्ट मास आरंभरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एह अगस्ट मासरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे अगस्ट मास आरंभ हेबा तो बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशिचक्रर अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे शनि विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे सूर्य विराजमान अछंती। दशम भावरे शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती एवं आपणकर एकादश भावरे केतु विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबटु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एह अगस्ट मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे मंगल 25 अगस्ट पर्यंत अछंती। 26 अगस्ट को मंगल आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे। तो 26 अगस्ट पर आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देई पारे। बंधुगण, गोटे कथार ध्यान रखंतु। आपणकर स्वास्थ्य केतेबेले खराब होइथाए ना जेतेबेले राशिर स्वामी आपणकर 6, 8 एवं 12 घर चलन करिथांती किंबा राशिर स्वामी को उपरे कौनसी पाप ग्रहंकर दृष्टि रही थाए। तो 26 अगस्ट पर आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होई पारे, जहा फଳରେ किछि स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। आखिरे ज्वलन भली समस्या किछि देखा देई पारे। छोट मोट खंडिया खाबरा भली समस्या किछि देखा देई पारे। ब्लड प्रेशर भली समस्या देखा देई पारे। किंतु 26 अगस्ट पूर्वरु मंगल तांकर मित्र ग्रह गुरुंक सहित आपणकर सप्तम भावरे अछंती, केंद्र रे अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एह अगस्ट मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे गुरुंकर स्थिति तो भल अछि। पंचम भावर अधिपति गुरुंकर स्थिति बहुत भल अछि, किंतु आपणकर पंचम भावरे राहु थिबारु आपणकर पाठपढ़ारे समस्या उत्पन्न हेउछि। यह केवल एही मासरे नुहे, बरम यह आहुरी 1 वर्ष पर्यंत आपणकर शिक्षा क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करुथिबे।
ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ କି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ତ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଳିଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ରାଗିକି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏହାସବୁ ରାହୁଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଖାସ୍ କରି 15-16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 15-16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 15-16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର
ଏହି ମାସରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏମିତି ଆସିଥାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରାହୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ଭମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।